আমরা ডক্টর উমা দত্ত গুপ্তাকে আমাদের ফ্লোর ছাড়তেছি। উনি ওনার এক্সপিরিয়েন্স, ওনার অ্যাডভাইস সবকিছু আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করবে। সো ডক্টর উমা দত্ত গুপ্তা। থ্যাংক ইউ। আমিও একটা প্রেজেন্টেশন শেয়ার করব। um জাস্ট Let me see. হ্যাঁ, শেয়ারিং অপশন ওপেন আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সো আমার জার্নি ছিল একজন মা হিসেবে। জার্নি আমার একটা 3 বছরের বাচ্চা ছিল আমি যখন শুরু করি, এবং আমি ওল্ড গ্র্যাড। তো অনেকেই আছে এখানে যে হয়তো মনে করতে পারে আমার গ্রাজুয়েশন ইয়ার কম বা বেশি, এটা ইম্প্যাক্ট করে। আমাদের এফোর্টের কাছে কোনো কিছুই আসলে খুব একটা মিনিং রাখে না। আমি যদি কিছু করতে চাই তাহলে সেটা করতে পারবো, এবং আমি জানি আমি অনেক স্ট্রাগলের ভিতর দিয়ে গেছি। অনেকে বলেছে যে আমাকে দিয়ে হবে না, তারপর আমি চেষ্টা করে গেছি। ফাইনালি আমি আফটার 11 years of my medical education, I entered into the residency. Even I had a low score in one of the exam. So, and I didn't have research at the time when I was applying. So the only thing helped me in this throughout the journey, that I was listening to other people, what they are saying, how they are successful in their field. Like Dr. মাসুদ স্যার বলেছিলেন যে উনি প্রত্যেকটা ফিজিশিয়ানের কাছে গেছেন ইন্টারভিউর জন্য, even he has the best scores even though. So those are my words that help me to get into like asking questions to people, what to do next, how to apply, how to make my application better. The আমি যদি বলি যে কতবার আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছি, that would be my fifth application, considering that I was applying in Canada before that. That would be my number five, like I was applying. So I know most of the people will be like, okay, I have applied 3 times, it didn't happen, now switch to another career. There was always option, but this was my first, and this is my the one thing I want to do in my life is to be a physician. So anyone is here, I believe that you decided for yourself already that you want to be physicians. So that decision is important. Don't switch to one to another. Always keep trying, keep improving your application, and always listen to other people what they're saying. Most of them are saying something that is that will add something in your application, that will add something in your personality, and will change your attitude. And also, you need I would say a open mindedness to come here and to gain the experience from others. So when I started my journey, ECFMG, I know that everybody, all of you already know where to go to apply for the program, apply for the application, how to get yourself registered for the exam. And then this is one of the place where you will go to get residency positions and everything, AMC. So this is some kind of maths which will help you to have the decisions. So why you were applying in the USA, why not in other countries? Why the reason we are applying here, they have the highest intake of IMGs, I think, compared to other countries. If you're in Bangladesh and thinking of should I go to the Australia, other countries, USA will be one of the best because they are giving you positions. So this is something I can see here in IMG positions. This data is still 2022. So 17,000 IMGs was entered into the USA, and their whole application was for 30,000 people. So sorry, 30 or 35 this year, maybe 35, right? So that's the thing. And every year it's increasing. The number is increasing. The IMGs are coming more, and they're accepting more. The position was 9,000. This is 2020 data. And then applicants was 10,000 that time. I know this is a little bit increased now, almost 13,000 or something. But look at the applicants per position. It's 1.1 is to 20. So everyone is, that's from Conrad Fisher. He was saying one day that if I have 50 people here, 40 will be matched. That's how the number is. 40 will be matched in the USA application process. So the numbers help you to have the decision which side you are going, like internal medicine and pediatrics. Maybe the positions and applicants are a little better. Maybe you have better application in pediatrics. The passion is one thing. Like I'm passionate about internal medicine. I also applied in pediatrics because I want to be in the medicine and medical field. Nothing other than this could satisfy me. So I choose my application
on both sides, pediatrics and internal medicine. And also I applied internal medicine pediatric combined program, as well as I have good application in neurology. So I applied in neurology. And it will be surprising to find out that I got application in every field, every specialty I applied. I got interviews from all of those. So this is kind of a little bit older, but look, the mini scores and everything. It's not like you have to have like 250s all everywhere, and you have to be the um, star applicants. You have to finish your exam. You have to go and get the letter of recommendation. You have to improve your interview skills. That's how you will get matched. Like nothing is red flag in this application process. So these are the links where you can get more important information regarding the data, outcomes, and everything to have an educated guess what can happen to the next match. Because we all know math very well. Even though we are doctors, we can show that we can easily interpret all the trend, where it's going, which specialty is coming next to the field will be most, useful, and everything you can just interpret from seeing those data. So go back to those data, which you will find from NRMP and others, to find out which specialty will have more positions and applicant positions. Like if you are kind of like very much into getting into the residency, I'm kind of that applicant. So I want to be one of the residents of the USS system and want to get into the system. So my story, I came to Canada 2015. I did all the Canadian licensing exam, MCCEE, Kiwi 1, NACOSCI, IELTS. They need IELTS every year. So I'm kind of like one of the person who can do IELTS in my sleep. So it was like that. So I did IELTS 5 times for my application. And I interviewed in one of the good university program. Canada always have all the university programs. So McMaster, that's it, like 2 times in interviewing there. That's my highest um, gain from Canada. So I started my US Civil journey while I was studying for the Canadian exam. In June 2017, I got 224. I know most of you are thinking like, even is it possible to get in matching with this score? So I also, I didn't try after 2017 till 2020 because I had that negative information in my mind. I'll never match in the USA with this score. So 3 years lost, I didn't try. And then I started again during pandemic 2020. I started studying again. My score was better this time. I'll show you how I make my score better. It's not like I paid somewhere. I did like some a spatial thing. It's just like studying in a way that you will train yourself to survive those 9 hours to have the good score. And then I went for several places. I choose the so that's it. That's your strategy, like how you will choose where you will go. So my strategy were the most matched IMGs, like Florida, Michigan, and New York. Memphis, because I know a person will allow me to follow her in a university program. That's why I went to Memphis, but it's not an IMG friendly state. So Florida is one of the IMG friendly state. New York is absolutely IMG friendly state. You will never feel like you're outside of your home if you're in New York. This is New York thing. So then I went to Florida, and I paid no one. I just connected with my school, medical school connections. I used that. So I followed a GI specialist there, and I followed a neurologist in Michigan. The thing is, like, I was deciding where I'm getting opportunity. So the decision to apply for the neurology came because I got an opportunity to follow a neurologist. So that's how I decide wherever I have the opportunities. And then I followed pediatricians in Memphis and applied in pediatrics. So that's how my plan was. And in New York, my family member were living, so I got some connection with the internal medicine doctor, and then one cardiologist and one pediatrician in the New York. So I used all of the letter of recommendation from the USA because I feel like they will understand where the person is talking from. Like if I have a letter from one of the person from Jamaica, and that person is saying that I can work in an environment in the New York clinic, that means I can work in your program as well. So that's why I used all those state-based letter of recommendation to show them like how I was in that place. That's how I planned for that. So I used pediatrics one from
here, New York, and internal medicine and neurology. Those are my letter of recommendation because that's pandemic time, like 2021, people are not allowing you to go to the hospital. So that works for me. I just went to the clinic. That's it. And I have a couple of letter of recommendation from Canada. I applied 105 programs and only 16 pediatrics program. Out of them, I got interviewed 3 of them. In 20 neurology program, I interviewed 1 of them, and internal medicine pediatrics 10 programs, because if you pay for one internal medicine pediatrics section, you can apply 10 program maximum, $300 or something, you can apply 10 programs. So I interviewed 1 of them. So anywhere I applied, I have interviewed, but less interviewed in internal medicine, which was my whole application is all about internal medicine, but I interviewed only 3 programs in internal medicine. So this is my interviews. I got 7 interview, 2 pre-match interviews, and I matched in a pre-match program at the end. So I had 1 interview in internal medicine from Florida, 1 from Brooklyn, where I matched, and 1 in New Jersey. These are the 3 interviews. And 1 I have interviews in Michigan program neurology, and New Jersey is another pediatrics program. Like all together, it's mixed, and it's the places I get like most IMGs match. I get interview those places. It's not like Ohio called me. Sometimes you got interview if you're living in Ohio, but it didn't happen to me because I came from Canada. Then this is my background when I was doing my interviews. I took this picture because I want to show you how much it affects the other person's mind when you have good backgrounds. I put my plans and my books and a little bit just to make the person who is talking to you to be interested in your, to talk to you more and to know you better. Not only you, the backgrounds matter during interviews. And that is also from people I was talking, people I was taking at advices that helped me. So this is my son, and I know as a female, we all have different struggle, but I will not put it, he is my struggle. I will put it, he is my strength, because I want to do everything for my family, and I want to be happy with him. That's the thing. He motivated me a lot. But as we all know, like as a mom, you have your 80% work with your kids. And during pandemic, I have to manage him at home, and I have to study for step 1. So I did my planning, and that's the only thing I would say. In my mind, I know I will have to do it. So anyone is having this struggle, anywhere you are, and you have the kind of some obstacles, but if you decide for yourself that you have to do it, you will find a way to solve your problem, and you will find a way to be successful. Even though there is no failure, there is no final success, there is no fatal failure, but you have to decide for yourself, right, what you want, and how you will improve your situation to get what you want in your life, right? So this is my kind of like I was want to, I'm not sure who is our audience. So the study materials I have for Step to CK like in 2017, which is not good. I just came from Bangladesh, so I have all the books things, and I was reading all the paper books. And then I changed my strategy from Step 3 and Step 1. I was using all of those question banks we have. Actually, I was online. I was paying money. I know that's hard sometimes to pay all those online subscription, but I make all those subscription to prepare me for the struggle we will face during the exam day. In the exam day, the clock will be clicking, and you have to stay there 9 hours. This is not easy things. So for that, I use my online subscription to create an exam environment. Like 8 hours, I was trying to do one after one block to see how much physical strength I have and how much mental strength I have to go through all of those blocks. So that for that, I always use at least 2-3 question banks to improve my score. That's my step 1 journey. I use those things to get prepared as much as possible, and also the lectures. I've been watching those like when I'm just feeding my kids. I'm doing something. I've been watching those like even when I'm doing something like laundry, something, I'm watching my lectures. So that's how I prepare and use my time to have the good scores and something. So that's the thing, like you need the physical stamina, you need to prepare yourself for the exam to get the good scores. And after that, it's not that hard to get all of the things that necessary in your way.
one after one will fall in place. You just have to have the good scores first, right? That would be the first thing. Now, if you're thinking, if you're doing for the next exam, you have to find out the way how you will get the good scores. To me, using three questions bank, using them like every day, at least 6 hours a day, and doing myself some exam things like 8 hours exam today. So from the morning till evening, I was doing exam, and also watching videos like two times the speed. So I'm like always watching videos and books. I just like 15 minutes. I just have the stopwatch, and 15 minutes. I just go through the page. After 15 minutes, I stop. Like watch, say that it's stop, because we don't have that, concentration. If you're reading book, you cannot go like more than 45 minutes concentrating on a book. So that doesn't work. So anytime you will see which one is working, what kind of learner you are. If you're a visual learner, you kind of like maybe you listen something, you learn more. So you find out which way work for you, and then you make yourself comfortable with the way of learning. That's everything. And research. When I was applying, I have only one case report published, and I have no conferences I have gone so far. But after having like after 2 years in the residency, I already been in ACG, AMA, ASN, ATS conferences. So these are the ATS is American Thoracic Society, ACG is American Conference of Gastroenterology, ASN is American Society of Nephrology. So why I'm doing this, like going to different conferences, because when I was in Bangladesh, I heard that name, but I didn't thought like I will be there. So I was just having an abstract of a case report, or having an abstract of kind of like, a small review article or something, and sending it there. They're accepting. And I'm going there with my poster. So it's very easy. The way we are thinking, oh my God, the research, it will take the whole life of mine. It's not like that. If you have a case report, if you have an idea, you can write a short review article, make an abstract, submit it to different conferences, and then the name of the conferences and everything I can share, like what conferences are happening in the USA, in all the internal medicine subjects like hemato-oncology, like cardiology. I can share the name of the conferences so that you can search when is the deadline, when you have to apply. And it's very easy. You just have to pay them $75 for each abstract, and that will be published in SCG journal. So that's very easy. The way we usually know from Bangladesh, oh my God, that's a big deal. It's not a big deal. And you don't have to have a good supervisor. You just can have your friends, like two, three friends, because you can share the money together, have the like idea from each other. So that's everything. Thank you so much for listening, and I really appreciate Dr. Masood sir to arrange these things. And I myself have a lot of idea how to improve my application, and I appreciate um, if any of you have any questions or anything to ask or anything that you want to know. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ডক্টর হিমা গুপ্তা। আম, আমি আসলে আপনার কথাগুলো মনে হচ্ছিল মুগ্ধ হয়ে শুনতেছি। সবার লাইফে স্ট্রাগল থাকে, আপনার প্রত্যেকটা কথা আমার কাছে খুবই আই আই ফিল লাইক আই এম এনকারেজ টু মাচ উইথ Thank ইয়োর you. প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড এভরিথিং। অ্যান্ড আই বিলিভ এখানে আমাদের এখানে আর যারা আছেন তারাও অনেক বেশি এনকারেজ হয়েছে আপনার কথা শুনে। এবং আসলেই খুব মানে মনে হচ্ছে যে হয়তো বা চেষ্টা করলে পারবো, কিংবা অবশ্যই এটা সামনে যে জিনিসগুলো এখানে আসতেছে যারা হয়তো আছে বা আমরা এইটি সবাই পার্সেন্ট একসাথে কাজ ম্যাচ করবে, 80% ম্যাচ করবে, 90% ম্যাচ করবে, এবং যারা লেগে থাকবে 100% ম্যাচ করবে। কেউ বাঁচাবে না। হ্যাঁ, তো সেটাই। হ্যাঁ, এটাই আমিও আমিও আশা করি যেন আপনার কথাটাই সত্যি হয় আমাদের সবার জন্য। সো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে, এত সুন্দরভাবে সবকিছু গুছিয়ে বলার জন্য, এবং সবকিছু টু দা পয়েন্ট, ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট, যে কিভাবে কিভাবে কাজ করলে কিভাবে আমাদের কতটুকু উন্নতি হতে পারে। ইভেন আপনি যেটা বললেন যে স্কোর লো থাকলেও যে মানুষ, আমরা যে ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাই, আমরা ডিপ্রেশনে পড়ে যাই, সেখান থেকেও যে ওভারকাম করা যায় এবং সেখান থেকে খুব ভালো একটা আউটকাম হতে পারে। তো এটা আমি বিলিভ করি যে আমাদের সবার জন্য অনেক বেশি কাজ করবে। আপনার প্রেজেন্টেশনটা অনেক বেশি আসলে আমরা। যদি আমরা জানি আমার উইকনেসটা কোথায়, ধরো আমার উইকনেস ছিল স্কোরে, তো আমার এটা ইমপ্রুভ করতে হবে। নেক্সট টাইম আমাকে কি স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে, আমার উইকনেস লেটার অফ রেকমেন্ডেশন আমার কিভাবে বাড়াতে হবে, আমার কোথায় যেতে হবে। তো আমাদের কাজ করতে হবে আমার উইকনেস কোথায় বুঝে, পার্সোনালাইজ বেসডে যে অ্যাপ্লিকেন্ট সে বুঝবে আমাকে কি করতে হবে।
আমাকে কিভাবে স্কোর ঠিক করতে হবে, আমাকে কিভাবে নেক্সট স্টেজে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন ঠিক করতে হবে, আমি যদি রিসার্চ চাই আমি কি করব, আমার অ্যাপ্লিকেশন যদি এবছর এটা না হচ্ছে নেক্সট বছর আমি জন হপকিন্স ফেলোশিপের অ্যাপ্লাই করবো কিনা, এভরিথিং পসিবল। I mean, USA, especially the land of opportunity, the name actually, it it is USA. Like there is no end of your opportunity. So ওইভাবে চিন্তা করলে আসলে খুব সুবিধা যে পরের স্টেজে কি করতে হবে। আসলে মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি নিজেই অনেকটা লিফটেড হলো আপনার সব কথাগুলো শুনে। সো আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবার পক্ষ থেকে এত বেশি এনকারেজ করার জন্য আমাদেরকে। সো নেক্সট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট সাদিয়া হাজারা। Thank you very much. Thank you very much, Uma. It was really a pleasure, and we found you here, and also everyone who ever actually presented. It was a lot of information, and it's really. I'm very much grateful to all of you that you were presenting in such a way, এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করার জন্য যে এরপরে কি করতে হবে, এরপরে কি করতে হবে এবং কি হলে ইউ শুড নট লুজ হোপ। সো উইদাউট ফার্দার ডিউ আমি আমাদের নেক্সট প্যানেলিস্টের কাছে চলে যাব। আমাদের নেক্সট প্যানেলিস্ট হচ্ছে ডক্টর রাশেদুল হাসান। ডক্টর রাশেদুল হাসান, প্লিজ আমাদের আপনি আপনার ফ্লোরটা নেন এবং আমাদেরকে শেয়ার করেন আপনার জার্নি এবং আপনার অ্যাডভাইস। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, হ্যালো ডক্টর রাশেদ, উই ক্যান হিয়ার ইউ। শুনতে পাচ্ছি আমরা। আমাকে কি দেখা যায়? জি, দেখা আমারটা দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না। ওকে, না, দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। আসলে আমি এখন কোনো প্রেজেন্টেশন নাই আমার এখন। আমি এখানে আসলে কথা বলতে আসছি মূলত হোপ দেওয়ার জন্য। একটাই হোপ, যদি আমার রেসিডেন্সি হয় তাহলে এখানে এমন কেউ নাই যার হবে না। এটা হচ্ছে আমার টেক হোম পয়েন্ট। বিকজ আমি ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন অনেক বেশি, এমন কোন রেড ফ্ল্যাগ নাই যেটা আমার নাই। আই হ্যাভ অ্যাটেম্পট ইন সিএস, আমার স্কোর কম, ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন বেশি, সব দিক থেকে নেগেটিভ, বাট অনলি ওয়ান পজিটিভ পয়েন্ট, আমি কখনো গিভ আপ করিনি। ঠিক আছে, তো আমি মূলত জার্নিটা শুরু করছি অনেক পরে, পাস করার অনেক পরে, 2014-এ শুরু করছি। স্টেপ ওয়ান দিছি 2015-এ, এবং কোনো রকম কমিউনিকেশন ছাড়া কেউ আমাকে, আমি কোনো গাইড পাইনি, জাস্ট একটা পড়ছি, পরীক্ষাটা দিয়েছি। তারপরে আমি এনওয়াইইউ তে গেছি, মাসুদ ভাইকে পাইছি। আমরা আমরা একটা টিম ছিলাম তখন, একটা ফ্যামিলি বলা যায়। ওখান থেকে আমি শিখে দিলাম, সেখানেও স্কোরটা আমার ভালো আসছে না খুব একটা। সিএস দিলাম, সবকিছুতে ভালো, হঠাৎ করে এসিপি তে ফেল করলাম, অথচ কমিউনিকেশনে হাইয়েস্ট নাম্বার পেয়ে। তখন আমি আসলে অনেকটা ডিপ্রেশন। তখন মাসুদ ভাইয়ের সাথে কথা হইতো, শিবলি ভাইয়ের সাথে কথা হইতো, আমাদের একটা গ্রুপ ছিল আসলে। আমি বলবো যে ওই গ্রুপটার জন্যই আমি আজকে এখানে, আর আদারওয়াইজ আমি অনেক আগেই গিভ আপ করতাম। এরপরে আমি আমার সিভিটাকে ইনক্রিজ করার জন্য অনেক ভলেন্টিয়ার করছি, রিসার্চ করছি, এক্সটেনশিপ করছি। আমি শিকাগোতে এক্সটেনশিপ করছি, ফ্লোরিডাতে করছি, আপ স্টেট ইউনিভার্সিটিতে করছি, তারপরে ওয়াইকফ হসপিটালে হাউস ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করছি এবং নার্সিং হোমে কাজ করছি। এর মাঝখানে আমি আমার ফ্যামিলি থেকে অনেকে অনেক সময় বলছে যে আমার হবে না, কারণ আমি এমন কথাও শুনছি যে আই হ্যাভ টু নো হোয়ার আই হ্যাভ টু স্টপ, বাট আমি স্টপ করিনি নিজেকে। দ্যাটস দ্য মেইন থিং। আমি একবার মাঝখানে অ্যাপ্লাই করিনি, সে সময় মাসুদ ভাই নিজে আমাকে ফোন করে বলছে, তুমি মানে অ্যাপ্লাই করা কেন বন্ধ করছো, অ্যাপ্লাই করা বন্ধ করছো কেন, তুমি তুমি তোমার কাজ করে যাও, বাট অ্যাপ্লাই করে যাও। তো মাসুদ ভাই আসলে আমার ভাইয়ের মতোই, সেজন্যই আমি এখানে। ডিমে আসলে মিলে আমি নিজের একটা অংশই মনে করি, যেহেতু এটা মাসুদ ভাই ফাউন্ডার। আমার একটাই কথা,
নেভার গিভ আপ, নেভার 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 গিভ আপ। অনেক কথা শুনবা, অনেক কথা, অনেকেই তো বলবে যে না এটা হবে না, এখানে অনেক খরচ, অনেক স্ট্রাগল, অনেক হেল্প লাগবে, অনেক কিছু কথা আছে। কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে কেউ যদি চেষ্টা করে, কেউ যদি গিভ আপ না করে, তার হবেই, টুডে আর টুমরো। ব্যাস, টাইম, ইটস এ টাইম গেম, নাথিং এলস। আমি আমি খুব বেশি কিছু বলবো না, কারণ অনেক স্টাররা অনেক কথা বলে গেছে। উমা তো আমাদের মেডিকেলের এমন একটা ব্যাচ বিলং করে, ওদের ব্যাচের সবাই সবাই খুবই ভালো। ঠিক আছে, আমি আমাদের ব্যাচের সবাইকে চিনি, আমি ওদের সাথেই আসলে আমাদের ইন্টারনেটটা করছি বাংলাদেশে। তো ও যেভাবে কথাগুলো বলছে, অত সুন্দর করে বলছে, আমি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারি না। তো আমি ওর কথা পুরোটা শুনছি। আমি, আমার সাজেশন থাকবে, ও যেভাবে প্রেজেন্ট করছে, তুর্য যেভাবে কথাগুলো বলছে, তবে আমার আহ, প্রথম কেন ইয়ে কে ছিল যেন, নামটা আমি ভুলে গেছি হঠাৎ। মুর্শিন, মুর্শিন আপু যেভাবে কথাগুলো বলছেন, আসলেই আসলেই this is the best way to prepare yourself for the application. আমি রাশিদ ভাই সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই। আমি নিউ ইয়র্কে আসছি, জাস্ট আমি কাউকে চিনি না, আমি জাস্ট ফ্লাইটে উঠে গেছি, নিউ ইয়র্ক চলে আসছি। আমার ফার্স্ট স্টপ ছিল রাশিদ ভাইয়ের কাছে যাওয়া। রাশিদ ভাইও অ্যাপ্লিকেন্ট। The way Rashid Bhai helped, nobody will say he is the applicant. He gave out me everything, all the contact, all the method, CV, everything. Rashid Bhai help করছেন। তো আমি রাশিদ ভাইয়ের মতো এরকম মানুষ তোমার দেখি না, এত তোমার self। সবকিছু দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি কেন স্ট্রাগল করবে। তোমার তো স্ট্রাগল করার কিছু নেই, তুমি জাস্ট রেসিডেন্সি শুরু করবে, এটাই, আর কিছু না। তো স্ট্রাগল যারা করার জন্য অ্যাপ্লিকেন্ট, ওরাও একজন আরেকজনকে যখন সাহায্য করে, এটা একটা হিউজ হেল্প, রাইট? হিউজ স্ট্রেংথ। রাশিদ ভাইয়ের মতো মানুষদের আসলে অনেক দরকার আমাদের, কারণ কেউ ওভাবে চিন্তা করে না যে আমি যদি আরেকজনকে হেল্প করি মনে হয় আমারটা ইয়ে হয়ে যাবে। এরকম হয়নি রাশিদ ভাই। যে আমি ঢোকার পরও সবসময় ইয়ে করতাম, ভাইয়ের জন্য প্রে করতাম, ভাইয়ের যাতে হয়ে যায়। উনি প্রত্যেকটা মানুষকে মন থেকে হেল্প করতেন। And এই এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর কি সবার মধ্যে। থ্যাংক ইউ। তো আমার আরেকটা কথা হচ্ছে, ইন্টারভিউটা ইম্পর্টেন্ট। সবাই কিভাবে ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিতে হবে, কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সবাই বলছে, বাট আমি একটু ইন্টারভিউ নিয়ে কথা বলতে চাই। ইন্টারভিউটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারভিউ ব্যাকগ্রাউন্ড, ইন্টারভিউ উইদিন ক্যামেরা, সাউন্ড সেটিং, সবকিছু ইম্পর্টেন্ট। আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিজের একটা টাইম লাইন তৈরি করা, যেটা দিয়ে সবাইকে বোঝানো যে না, আমি এক্সেপশনাল। আমি টাইম, এই গ্রাজুয়েশনের পর থেকে কবে কি করছি, একটা, আমি মনে করি একটা টাইম লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যেখানে ইন্টারভিউ দিছি, যেভাবে আমি প্রেজেন্ট করছি, সবাই এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করছে। তো আমি বলবো টাইম লাইনটা সবাই যাতে প্রিপেয়ার করে ইন্টারভিউ এর দিন, ওটা অনেক হেল্প করে, অনেক হেল্প করে। টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ, 2 থেকে 3 মিনিটে বলার জন্য টাইম লাইন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। তো আর যে কোনো হেল্প, যে কোনো আই মিন এলওয়ার থেকে শুরু করে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, তো যে কোনো কিছুতে যদি হেল্প লাগে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই রিভিউ করবো, কোনো সাজেশন থাকলে জানাবো। এটা হচ্ছে আমার আহ, আজকের কথা। যে কোনো, আমার মনে হয় পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা বিশেষ করে আগে থেকে লেখা স্টার্ট করা ভালো। অনেক গল্প চেঞ্জ হবে, অনেক কথা চেঞ্জ হবে, অনেক সময় অনেক বড় হয়ে যায়, এটাকে ছোট করে কনসাইজ করাটাও টাফ। তো খুব দেখতে দেখতেই সেপ্টেম্বর চলে আসে, এত দ্রুত আসে এটা বলা যায় না। তো আমার মনে হয় শুধু সিভিটা এবং পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করাটা ভালো। আর যেখান যেখান থেকে এলো আর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, একটু হসপিটাল রিলেটেড, এখন থেকে কানেকশন করে নিজের মতো করে এলোয়ারটা নেওয়াটা আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো। এটা সবার কাছে একটা জেনারেলাইজ এলোয়ার থাকে, সবাই, আমার মনে হয় না কোনো প্রোগ্রাম সেটা পড়ে। ওরা প্রথম 3 লাইন, 3 থেকে 4 লাইন পড়লেই বুঝতে পারে এটা জেনারেলাইজড নাকি পার্সোনালাইজড। সো এলোয়ারটা আমার মনে হয় পার্সোনালাইজড হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। আর যারা স্টেপ দিছে স্কোর কম, আমি বলবো যে নেভার গিভ আপ, নেভার লুজ হোপ, জাস্ট স্ট্রেন্থ ইয়ার সিভি উইথ সাম এক্সপিরিয়েন্স,
আর কানেকশন। আমার মনে হয় কানেকশন মেক করা এখন সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে। সেপ্টেম্বরে গেলে সবাই, তুমি যেখানে যাবা তো তার আগে থেকে 10 জন সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় আছে, ডেফিনেটলি। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, আমি যতটুকু জানি হয়তো 13টা বা 14টা ইন্টারনাল মেডিসিন এরকম প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে অনেকগুলো নিউ অ্যাক্রিডিটেড প্রোগ্রাম আসছে। আমার মনে হয় তাদেরকে ইমেল করার এখনই বেস্ট টাইম, ইন্টারেস্ট শো করতে হবে এখন থেকে মাসে একবার, এবং অ্যাপ্লাই করার পর প্রতি উইকলি বা বাই উইকলি তাদেরকে রিমাইন্ডার দেওয়া যে আপনি ইন্টারেস্টেড। আর নতুন প্রোগ্রাম গুলো অবশ্যই অলওয়েজ এক্সপিরিয়েন্স দেখে, এবং তারা ইন্টারভিউ দেওয়ার সে পাওয়াটা একটু আমার মনে হয় ইজি। এটা হচ্ছে আমার কথা। আর কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আই এম অলওয়েজ হিয়ার। থ্যাংক ইউ। রাশিদ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শেয়ারিং অল দোজ ইনফরমেশন। কারণ আসলে আমাদের যেটা মেইন দরকার কি একজন আরেকজনকে আপলিফট করতে পারা আর কি। কারণ আমাদের তো এখন এই পজিশনে আমরা নাই, সবাই অ্যাডাল্ট। আমরা একজন আরেকজনকে বোকে করাবো বা একজন আরেকজনকে নেগেটিভলি দেখাবো যে না আমি পারছি, তুই কেন থেকে তুই পারবি না, যা আমি শুধু পারছি। বাট এভরি ওয়ান ইজ ইউনিক, ইন্ডিভিজুয়াল, অ্যান্ড সবার পার্সপেক্টিভ ইজ ডিফারেন্ট, সবার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স ইজ সো ডিফারেন্ট। বাট সবাই যে আমরা একজন আরেকজনকে হাত ধরে বলছি না ঠিক আছে লেটস গো, লেটস ডু ইট টুগেদার, এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার। এন্ড ড্রিম ইউর সেটাই ফ্যামিলি আসলে সেটাই। আসলে এই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের জন্য ক্রিয়েট করছে, উইচ ইজ ভেরি নাইস। ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই ইজ দেয়ার, ইজ লাইক আমি বলবো যে তার একটা মানে কি বলবো, হি ইজ আ ব্লেসিং ফর আস। কাজ উনি আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এমন কিছু মানুষদেরকে আমরা একসাথে হয়েছি, একটা টিম করেছি আমরা, যে সব সময় আমরা একজন আরেকজনকে হেল্প করতে চাই, নট অ্যাজ ইন এ পজিশন টু ডিমিনিং এনি আদার, but to help each other in a positive way, and always try to make sure যে আমাদের নেগেটিভিটি গুলো যেন আমাদের উপরে নেগেটিভিটিটা, পারফর্ম না করতে পারে না, ওভার পাওয়ার করতে পারে নেগেটিভিটির না। থেকে ডিপ্রেশন এটা কখনোই হওয়া যাবে না, তাহলে ওখানে জি। জার্নি শেষ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার কথা। হ্যাঁ, and এই আরেকটা ওয়েবিনার কথা, গুলো ভাইয়া, এই যে হ্যাঁ, আপনাকে পেলাম, আপনার সাথে কথা বলতে পারলাম, এই যে আপনি যে বলতে পারছেন যে আপনার স্কোর কম ছিল, আপনার এত কিছু ব্যাকলগ ছিল, আপনার মানে আপনি ওল্ড আইএমজি, কিন্তু তারপর আপনি কখনো হোপ ছাড়েননি। সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আপলিফটিং অল আস, যাদের গ্রাজুয়েশন, ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন অনেক বেশি, কিন্তু আমরা বলছি যে না হবে না হবে না, ওরা এত স্মার্ট, ওরাই পারবে, আমরা পারবো না পারবো না, কিন্তু আপনি তারপরে বলছেন যে না, করে যাও। কার হবে আর কার হবে না, নো ওয়ান নোজ, বাট লেটস নো আর ট্রাই নো। ইট, কিপ অন ট্রাইং। ট্রাই করলে, আমি শুধু একটাই দেখছি, ট্রাই করলে আমাদের সাথে আমরা যারা একসাথে ছিলাম ট্রাই করে গেছে, গিভ আপ করে নেওয়া বাদ হয়নি যায়নি, এমন কেউ নাই এখন আমাদের কেউ সাথে। যে বাদ যায়নি। এই বছর না হলে হ্যাঁ, পরের বছর হয়ে গেছে প্রত্যেকেরই। পরের বছর আমাদের হয়ে মধ্যে যাবে। আমরা চিনি না এমন কেউ নাই যার রেসিডেন্সি হয়নি। আর আরেকটা জিনিস, দ্যাটস কেউ ভেরি নাইস। যদি 6 বছরের মেডিকেল স্কুল কমপ্লিট করে তার রেসিডেন্সি পাওয়া উচিত। তেমন কোনো মানে হওয়া উচিত না যে তুমি 6 বছর মেডিকেল স্কুল কমপ্লিট করছো, পরীক্ষা শেষ করছো, তো এটা তোমার এক ধরনের অধিকার তো রেসিডেন্সি পেয়ে যাওয়া, তাই না? ওইভাবেও চিন্তা করা যায়। আর দ্যাটস এত রিয়েলি কষ্ট নাইস করে ওয়ে টু গিয়েছে পুট মানে ইট। দেওয়ার পরে হ্যাঁ, গিভ আপ করার কোনো না মানেই পাওয়ার নেই। কোনো মানে নেই। হুম, হুম। হুম। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে এই জার্নিটা আসলে অনেক কঠিন একটা জার্নি, নো ওয়ান্ডার মানে। আমাকে সবচেয়ে ইন্সপায়ার করছে একটা কথা। আমাকে একজন বলছিল যে তোমার লাইফে 2 থেকে 3 জন দরকার যে হেল্প করবে, রিয়েল হেল্প করবে। বাট এই 2 থেকে 3 জন মানুষকে খুঁজে বের করার জন্য তোমাকে 200 থেকে 300 মানুষের কাছে যাইতে হবে এখানে। তো ওই 2 থেকে 3 জন মানুষ বাদে বাকি সবাই নেগেটিভ কথা বলবে, কিন্তু ইগনোর করো, আর যেও না, আর কথা বলো না তাদের সাথে। বাট ওই দুই দ্যাট তিন ইজ জন মানুষকে খুঁজে বের করতে হলে 2 থেকে 300 মানুষকে রিচ আউট করতে হবে। তো You দ্যাট ইজ never knows who will help হুম, you. True. সেটাই। হুম। এমন যেমন সেটাই। আমি রাশেদ তাইরাকে আমি ভাইয়া, চিন্তাম না, শুধু ওমার কথা বলছে। আমি নিজে প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের কাছে নিজে গেছি, একবার না 3বার গেছি। যে তার সিভিতে এইগুলো আছে, সে বাংলাদেশে এইগুলো করে আসছে, আমাদের এটা দরকার। কারণ আমাকে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর শুধু একটা কথাই বলছে যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স যদি কোথাও থাকে তার কথা বলবা। জি, যে তুজো ভাইয়া। আমার রাশেদ ভাইয়ের আমার কাছে আমার ওখানে একটা কাজ প্রশ্ন আছে। শেখানোর সময় নেই, আমার এখানে আপনি শেষ করুন। এক্সপিরিয়েন্স লোক চাই। আমাদের প্রোগ্রামটা এরকম, এখানে ওরা স্কোর দেখে না, এরা গ্রাজুয়েশন দেখে না, শুধু এক্সপিরিয়েন্স দেখে। এবং আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এক ম্যাচিউর হওয়া হুম, এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে। এখন যারা ওল্ড গ্র্যাড ওরা হয়তো ভাবছে যে আমি না কি করে ফেললাম দোষ জীবনে, আসলে না, তুমি ম্যাচিউর অনেক। একটা 20 বছরের রেসিডেন্ট, সরি 20 তো না, ধরো 25-27 বছরের সাথে আমাদের একটা কমিটমেন্টের ডিফারেন্স আছে। আমরা শো আপ করি ওয়ার্কে, অনেক সময় যাবে 25 years old will not show up
এটা একটা জিনিস, তো স্ট্রেংথটা ওভাবে বলতে হবে যখন কেউ জিজ্ঞেস আরেকটা কথা, করবে। ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড গ্রাজুয়েট বলতে ওরা কেন জানি না হুম ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশনটাই দেখে। ইয়ার অফ হুম গ্রাজুয়েশনের পরে কি করছে আমার মানে সেটা দেখা উচিত। সে যদি মেডিকেল লাইনের বাইরে থাকে তখন হুম তুমি তাকে বলতে পারো যে ওয়ার্ল্ড গ্রাজুয়েট না, সে অনেকদিন বাইরে আছে, হয়তো কপ আপ করতে পারবে না। বাট হুম। যে মেডিকেল লাইনে আছে, একই ভাবে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে মেডিসিন, তার দেশে হোক আর এখানে হোক, ঠিক তাকে আমার মনে হয় না ওয়ার্ল্ড গ্রাজুয়েট বলা ঠিক। ভেরি নাইস। সূর্য ভাই, আপনি কিছু বলেন। না, আমি ভাইয়ার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। ভাইয়া কি এখন ক্যালিফোর্নিয়াতে আছেন, রাশিদ ভাইয়া? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যালিফোর্নিয়া। আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ওভারঅল আমরা দেখি যে ক্যালিফোর্নিয়া ইজ নট ওয়ান অফ দ্য আইএমজি ফ্রেন্ডলি স্টেটস, মানে ওখানে ইন্টারভিউ পাওয়া বা ওভারঅল রেসিডেন্সি পাওয়া টাফ। তো ভাইয়ের কাছে আমি একটু জানতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যে আপনার কোন আহ, মানে ইন জেনারেল যে স্টেট গুলো, ক্যালিফোর্নিয়া একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলছি, যেহেতু ওখানে অনেকে অ্যাপ্লাই করে কিন্তু খুব একটা ইন্টারভিউ পাওয়া যায় না, যে কোন ব্যাপারটা হেল্প করছে? সেটা কি আপনার ওখানে রিলেভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স বা রিলেভেন্ট কানেকশন কমিউনিকেশন, কোন ব্যাপারটা বেশি হেল্প আহ করছে? দুইটা জিনিস, কানেকশন এন্ড কমিউনিকেশন মেইনলি। আর সবচেয়ে বড় কথা, হ্যাঁ, আমিও জানি ক্যালিফোর্নিয়া হচ্ছে আইএমজি ফ্রেন্ডলি না। বাট যখন থেকে পিটাল সিস্টেমটা উঠে গেছে, যে পিটার লাগে না, আগে তো পিটার লাগতো অ্যাপ্লাই করার জন্যই, এখন সেটা লাগে না। এটা আর দুই, সেকেন্ডটা হচ্ছে অনেকগুলো নিউ অ্যাক্রিডিটেড প্রোগ্রাম আসছে যেগুলো আইএমজি ফ্রেন্ডলি। হুম, বাট যেগুলো আগের থেকে আছে, আমি যেমন না জেনে লোমার লিন্দা মনে করতাম যে হয়তো একটা কমিউনিটি হসপিটাল অ্যাপ্লাই করে গেছি প্রতিবার। কিন্তু লোমার লিন্দা এখানে একটা হিউজ ইউনিভার্সিটি, তাদের 950, অ্যাবভ 950 রেসিডেন্টই আছে শুধু বাড়িয়া। তো এরকম প্রোগ্রাম যেগুলো আমরা নাম জানি না, কিন্তু হয়তো নাম জানি কিন্তু বুঝি না যে এটা ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম নাকি কমিউনিটি প্রোগ্রাম, সেগুলো আসলে আইএমডি ফ্রেন্ডলি না। ওইগুলো একটু খোঁজ নেওয়া, রিসার্চ করা যে এগুলো কোনগুলা। বা যেগুলো নিউ অ্যাক্রিডেটেড, সেগুলো ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম হতে পারে, যেমন ইউসিআর একটা আছে, যেখানে আমাদের প্রতাপ ভাই আছে, আমাদের মাহবুব ভাই আছে। এটা ইউসিআর, মানে ইউসিআর ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রোগ্রাম হলেও এটা নতুন, যার জন্য প্রচুর পরিমাণে ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, বাংলাদেশিরা এখানে ঢুকতে পারে। আমাদের প্রোগ্রামটা নতুন, আমাদের ঠিক পাশের হসপিটালে একবার একটা অ্যাক্রিডিটেশন হয়েছে, সামনের বার থেকে নিবে, তারাও নতুন। তো যেগুলো নতুন তারা সবসময় আইএমজি থেকে ইন্টারভিউ দেয়। আর যেগুলো আগে, অনেক আগে থেকে এস্টাবলিশড, এখানে আইএমজি ফ্রেন্ডলি না। তো একটু রিসার্চ করে নতুন গুলোতে অ্যাপ্লাই করলে আমার মনে হয় যে কোনো স্টেটে এটা হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আর একটা ব্যাপার আমি যেটা ভাইয়া বললেন সেটার সাথে অ্যাড করতে চাই, বা উমা আপুও বললেন, একজন আরেকজনকে হেল্প করা, দিস ইজ লাইক মোস্ট মোস্ট নো বাট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভাইটাল পার্ট অফ দিস অ্যাপ্লিকেশন। যে আপনারা যারা আছেন এই বছর অ্যাপ্লাই করছেন বা সামনে অ্যাপ্লাই করবেন, ট্রাই টু লিফট ইচ আদার আপ, ট্রাই টু লাইক হেল্প ইচ আদার আপ। লাইক আলটিমেটলি নিজেরাই গেইনার হবেন, নিজেরাই, মানে আরেকজনকে হেল্প করে কখন আপনি পিছিয়ে পড়বেন না, বরং সবাই একসাথে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন। এটাই বলতে চাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে, এত সুন্দর সুন্দর করে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য। আমাদের সামনে যে কঠিন জার্নিটা আছে, সেখানে যে আপনাদের কথাগুলো আমাদের সবার মনে থাকবে, যে না আমরা মানে পিছু পা হব না, আমরা সাথে মানে সামনে আগাই যাব। আমাদের সাথে ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই আছেন। উনি মানে আমার কাছে তো মনে হয় উনি আমার জন্য একটা বিশাল বড় সাপোর্ট। আমি স্টেপ 2 থেকে ওনার সাথে পরিচিত, স্টেপ 2 সিকে জার্নি থেকে। তো ভাইয়ার সবকিছুই মানে আমি প্রত্যেকটা টাইমে আমি এটা ফিল করি যে আমি কতটা ব্লেসড যে আমি ভাইয়ার সাথে পরিচিত হয়েছি, এবং আমি আমার আহ, সামনে আগানোর ট্রাই করতেছি, এবং ভাইয়াকে মানে আমি পাশে পেয়েছি। তো সেই সাথে আপু ভাইয়া আপনাদের সবার কথাই খুবই আমাদেরকে ইন্সপায়ার করলো, আমাদেরকে লিফট আপ করলো। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। স্যার। মাসুদ সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই শুধু, আমি আসলে এক সময় গিভ আপ করে আমি আইটি আইটি সার্টিফিকেটও নিয়েছি। আমি আইটি তে চলে যাবো, আমার মনে হয় হবে না, আসলেই হবে না, সবাই যখন। তখন মাসুদা ফোন করে বলে যে তুমি অ্যাপ্লাই করা কেন বন্ধ করছো, তুমি আইটি করলো, যা খুশি করো, অ্যাপ্লাই করবো প্রতি বছর। তারপরে থেকে আমি আবার আইটি বাদ দিয়ে আবার আমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করছি নতুন করে। তখন আমি লিমিটেড পারমিট জবে জয়েন করছি। বাকিগুলো আমার সিভি এনভেস্টমেন্টের পরেই করছি সব। তো আমার মনে হয় মাসুদ ভাইয়ের একটা কথাই অনেক কিছু। সবসময় যোগাযোগ রাখলে একটা বড় ভাই হিসেবে উনি অনেক সুন্দর করে গাইড করতে পারে সবাই।
থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, দ্যাট ইজ ভেরি নাইস অফ ইউ। সো আমরা দেখলাম যে মুশরিন আপুর যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এটা হেল্প করতেছে যে কোন কিসের পর কি করতে হবে, মানে কি কি স্টেপ আমাদেরকে ফলো করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। একই সাথে আমাদেরকে সূর্য ভাই আমাদেরকে দেখাচ্ছে, বিভিন্ন লিংক দিয়েছে যে ওই সব ব্যাপারে আমাদেরকে ওই স্টেপগুলোকে ফলো করার জন্য আমাদেরকে আরো গাইডেড এক্সপেরিয়েন্স যেন আমাদের হয়, যে আমাদের যেন কোনো ট্রাবল শুটিং করতে কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য বেশ কিছু লিঙ্ক শেয়ার করেছে। উমাদি আমাদেরকে হেল্প করেছে এটা দেখার জন্য যে উনার লাইফে যতই অবস্টাকল থাকুক না কেন, উনি সেগুলো সবকিছুকে ওভারকাম করে সে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে। এবং হ্যাঁ, উনার নলেজ যে উনি আমাদেরকে শো করেছেন যে কিভাবে আমাদেরকে নলেজ গ্যাদার করতে হবে, যে আমরা যেখানটায় যে প্রোগ্রামের জন্যই যেতে চাই না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে ওখানটায় কি অপরচুনিটিজ আছে এবং আমি কিসের জন্য যাচ্ছি, ওখানটার কি অ্যাসপিরেশন গুলো আমাকে হেল্প করবে যে আমার সিভি ইমপ্রুভ করা, বা আমি কোথায় আমার ইন্টারেস্টটা শো করতেছি, কিভাবে শো করতেছি এবং কাকে রিচ করতেছি। এগুলো অনেক ব্যাপার গুলো আছে যেটা সেটা উম্মাপু শেয়ার করেছেন। ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং ফর অল অফ ইউ। অ্যান্ড রাশেদ ভাইয়া, হ্যাঁ, none was the least, রাশেদ ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি the empowering us like নট টু লুজ হোপ। এবং উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা শেয়ার করেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ওনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন। ইটস লাইক wherever we need help we can reach out to them. নট অনলি আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই, আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে যে পেয়েছি এজন্য থ্যাংক গড। অ্যান্ড আমরা ওদের সাথে কন্টিনিউয়াসলি কন্ট্যাক্ট করতে পারবো, যখনই আমাদের হেল্প লাগবে তারা আমাদেরকে হেল্প করবে। অ্যান্ড ইটস রিয়েলি নাইস টু নো যে there are some people over there, they are always positive and they will help us in time of crisis. এবং আমাদের কিছু আহ সময় যেটা আছে আমরা স্পেন্ড করলাম, এই প্রত্যেকটা মুহূর্ত কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইটস, আমি বলবো যে একটা মিনিটও এরকম যায় নাই যে আমি বলতেছি এটা ওয়েস্ট হয়েছে। উই লার্ন আ লট, এভরিথিং ইজ লাইক আমার খাতা ভরে গেছে লিংক লিখতে লিখতে। বাট আমি অবশ্যই চেষ্টা করতেছি সবকিছু ফলো করার জন্য, এবং আমি সবাইকে বলবো যে এখান থেকে অবশ্যই যতখানি টিপস নেওয়া যায়, ট্রিক্স শেখা যায়, এভরিওয়ান শুড ডু দ্যাট। উইথ দ্যাট আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আব্দুল আল মাসুদ ভাই যে আমাদের এই এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য আমাদের জন্য, সো দ্যাট আমরা এতগুলো মানুষের সাথে মিট করতে পারি, এতগুলো মানুষের সাথে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি, এন্ড এই জার্নিটাতে আমাদেরকে স্ট্রেংথ দিতে পারে যে আমরা সামনে এগিয়ে যাব কিভাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং সবাইকে অবশ্যই আমি বলবো যে নেক্সট আমাদের যে প্রোগ্রামটা হবে সেই প্রোগ্রামটাতেও যেন আমরা জয়েন করি, লাইভে থাকি এবং আমরা সবার কথা শুনতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে। আজকের মতো আমরা এখানটাই প্রোগ্রাম শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।